বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল। সেকেন্ড ওয়ার্ডটা দেখো সাইকেল, দ্যাট মিন্স কি হচ্ছে এখানে, সাইকেল মানে কি হচ্ছে, সাইক্লিং কিছু প্রসেস হচ্ছে কি, রিপিট সাইক্লিং হচ্ছে কিছু। প্রসেস, সাইক্লিং প্রসেস হবে, তার মানে একটা স্টার্টিং এন্ড একটা এন্ডিং তোমার এলিমেন্ট থাকবে যার মধ্যে হচ্ছে সাইকেল করবে। তো এখানে সাইকেলটা কি হয়, সাইকেল হয় হচ্ছে এলিমেন্টস এর, এলিমেন্টস এর সাইক্লিং হয়। এলিমেন্টস কি কি হতে পারে, এলিমেন্টস ফসফরাস হতে পারে, নাইট্রোজেন হতে পারে, কার্বন হতে পারে, সালফার হতে পারে, অক্সিজেন হতে পারে, আয়রন হতে পারে, অ্যান্ড ভেরিয়াস ম্যাঙ্গানিজ হতে পারে, ম্যাগনেসিয়াম হতে পারে। সো এলিমেন্টের সাইকেল হয়। বিটুইন ইনভলভ, ইনভলভ তোমার পার্টিসিপেট কে কে আছে, পার্টিসিপেট আছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লিভিং অর্গানিজমস, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লিভিং অর্গানিজমস। সো এলিমেন্ট গুলো এনভায়রনমেন্টের থ্রুতে লিভিং অর্গানিজমে আসে, আফটার ডেথ অফ দ্য লিভিং অর্গানিজম or some kind of respiration technique, respiration process, it move to the environment. So it is continuously flow তে আছে, continuously cycle করছে, that's why আমরা নেম দিয়েছি চ্যাপ্টারের হেডিং বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল। পয়েন্ট ক্লিয়ার? পয়েন্ট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তো এখানে আমি আরো একটা জিনিস মেনশন করতে চাই যে ডিউরিং সাইকেল, সাইকেলটা হবে কিভাবে, কিছু তো প্রসেস হতে হবে, ইয়েস অর নো, and what are the process involved for the cycling process? Physical process involved হতে পারে as well as biological process involved হতে পারে, ঠিক আছে? So two processes involved during the biogeochemical cycling, বা physical process as well as তোমার chemical process and biological, three process, sorry, physical, chemical and biological. So start করবো চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাকশন, ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার করে নিই। অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছি হোয়াট ইজ দ্য চ্যাপ্টার এন্ড অল অ্যাবাউট দি চ্যাপ্টার। এখানে আমরা পড়বো হচ্ছে ডিফারেন্ট সাইকেল, এলিমেন্টের সাইকেল গুলো। সো বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল ইজ দ্য সাম অফ অল ফিজিক্যাল, chemical and biological process that drive the flow of elements from environment, elements between living organisms and environment. So that cycle is called biogeochemical cycle. That cycle of this process called biogeochemical cycle. তুমি যদি ওয়ার্ডটাও খেয়াল করো দেখো, তাহলেও বোঝা যাচ্ছে বায়োজিওকেমিক্যাল, chemical process, biological process, physical process, all are involved during the cycling of the elements between the organism and the environment. That's why it is known as biogeochemical cycle. ওয়ার্ডটাকেই আমরা জাস্ট ইলাবোরেট করলাম। So what are the physical process involved here? What are the physical process involved? Physical process এর আন্ডারে থাকতে পারে dissolution, ফিজিক্যাল প্রসেসের আন্ডারে থাকতে পারে ডিসলিউশন, ফিজিক্যাল প্রসেসের আন্ডারে থাকতে পারে নাম্বার 2 প্রেসিপিটেশন, ফিজিক্যাল প্রসেসের আন্ডারে থাকতে পারে নাম্বার 3 ভোলাটাইলাইজেশন,
volatilization, and physical process এর under থাকতে পারে number 4 fixation. So these are the common physical process occur during the biogeochemical cycle: dissolution, precipitation, volatilization, and fixation. What are the chemical process are involved? Chemical process are involved biosynthesis, number 2 biodegradation, number 3 oxidoreductive মানে অক্সিডেশন হবে রিডাকশন হবে oxidoreductive transformation, oxidoreductive transformation. So these are some chemical process. Biological process completely involve microbes. Biological process are dominated by presence of microbes. Microbial process, different microbial process can involve in chemical process also. Biosynthesis এ take part করতে পারে, degradation এ take part করতে পারে, oxidation reduction এ take part করতে পারে. So microbial process is the biological process, and microbes are integrately involved in that biogeochemical cycle. ঠিক আছে? So important role play করবে microbes biogeochemical cycling এ. Point clear? Point clear? Biogeochemical cycle contains two components. Biogeochemical cycling যে কোনো biogeochemical cycling এ two main components থাকে, একটা হচ্ছে reservoir and another is exchanger. Biogeochemical cycle components. Two main components of the biogeochemical cycles are reservoir pool and second component is exchange or cycling pool. Exchange or cycling pool. Reservoir pool also named as nutrient pool. আচ্ছা ওয়ার্ড থেকে কিছু গেস করা যাচ্ছে কি? রিজার্ভার ওয়ার্ড দেখো, এক্সচেঞ্জ ওয়ার্ড দেখো. Some points can you derive from that word exchange by seeing the word exchange and reservoir? Normal reservoir মানে কি? রিজার্ভার মানে কি? ওয়ার্ডের মধ্যে মিনিংস আছে, ট্রাই করো নাহলে কি করে বুঝবে রিজার্ভার মিনিং? কোনো কিছু স্টোর আছে যেখানে। কারেক্ট, একদম রিজার্ভ করে রাখছে, রিজার্ভ করে রাখছে ফর ফিউচার পারপাসের জন্য, রিজার্ভ করাটাকে রিজার্ভারের মধ্যে আমরা বলবো। আর এক্সচেঞ্জ মানে কি? এক্সচেঞ্জ অর সাইক্লিং পুল, কন্টিনিউয়াসলি এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ওই পুলটা থেকে। সো দুটো পুল থাকে বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল, এনি অফ দ্য সাইক্লিং এ দুটো পুল প্রেজেন্ট থাকে, টু পুলস আর দেয়ার, ওয়ান ইজ রিজার্ভার পুল and other is exchange pool. Meaning তো বলে দিলাম, নেক্সট আনসার করো, which is actively participate during the cycling, reservoir or exchange? বায়োজিওকেমিক্যাল সাইক্লিং এ কোনটা পার্টিসিপেট করবে? এক্সচেঞ্জ পুল, কারণ এটা কন্টিনিউয়াসলি এক্সচেঞ্জ হচ্ছে থ্রু দ্য এনভায়রনমেন্টস, ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্টস টু লিভিং অর্গানিজম, এনভায়রনমেন্টস এন্ড লিভিং অর্গানিজম। আর একে সাপ্লাই করছে কে? যখন এখানে ডেফিসিট হচ্ছে এখানে সাপ্লাই করছে কে? সাপ্লায়ার কে?
রিজার্ভার পুল। তাহলে খুব স্লো মুভিং কোনটা হবে? স্লো মুভিং, স্লো পেসে মুভ করছে কোন সাইকেলটা, মানে কোন কম্পোনেন্টটা বায়োজিওকেমিক্যাল সাইক্লিং এর? রিজার্ভার পুল। রিজার্ভার পুল। আর হচ্ছে ফার্স্ট মুভ করছে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ পুল। তো আমাদের যেটা চলছে এক্সচেঞ্জ পুলের সাথে চলছে, আর এক্সচেঞ্জ পুলে কোনো জায়গায় যদি ডেফিসিট আসে, দ্যাট টাইম রিজার্ভার পুল কন্টিনিউয়াসলি সাপ্লাই করে যাবে। So that is the idea of biogeochemical cycling এর। and biogeochemical cycling that's a continuously চলতে থাকে, কোনো জায়গায় এখানে প্রবলেম ক্রিয়েট হয় না। ক্রিয়েট তখনই প্রবলেম হবে যখন রিজার্ভার পুল কমপ্লিটলি এক্সস্ট হয়ে যাবে। ইয়েস অর নো? যদি রিজার্ভার পুল কমপ্লিটলি এক্সস্ট হয়ে যায়, দ্যাট টাইম কিন্তু এক্সচেঞ্জ পুলও কাজ করবে না একটা টাইম, সার্টেন টাইমের পর। ইয়েস অর নো? কারণ এখানে ডেফিসিট আসবে, তখন একে সাপ্লাই করার কেউ নেই, টোটাল সাইকেলটা হ্যাঁ। কাট ডাউন, টোটাল সাইকেল কাট ডাউন অ্যান্ড লিভিং অর্গানিজম ডান, মানে এলিমেন্টস পাবে না, প্রোডাকশন কিছু করতে পারবে না, দ্যাট মিনস দে আর গন। তো যতক্ষণ রিজার্ভার নিউট্রিয়েন্ট পুল আছে, এক্সচেঞ্জ পুল কন্টিনিউ মেনটেন করে যাবে সাইকেলটাকে। সো রিজার্ভার পুল or nutrient pool, it is large nutrient containing, ডিফারেন্সটা চেক করে নাও, স্লো মুভিং and exchange pool এ হচ্ছে স্মল অ্যামাউন্ট প্রেজেন্ট থাকে, স্মল নিউট্রিয়েন্ট, more actively participate in the cycle. Components clear? biogeochemical cycling এর হ্যাঁ টোটাল সাইকেলটাকে আমরা ক্লাসিফাই করব। Total all types of biogeochemical cycling can be classified into two broad categories. Classification of biogeochemical cycle. Classification of biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle can be broadly classified into gaseous cycle, biogeochemical cycle, and sedimentary cycle. Sedimentary cycle. আবার বলবো ওয়ার্ড দেখো, প্রেফিক্স ওয়ার্ড, and try to answer what is actually meaning of gaseous cycle and sedimental cycle. গ্যাসিয়াস মিনিং গ্যাসের এক্সচেঞ্জ হয়। আর সেডিমেন্টারিতে কি হবে? এটা কোনো পার্টিকেলস। ঠিক আছে নিলাম, মানে মেনলি that classification based on the reservoir, classification based on the reservoir, কারণ রিজার্ভার ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে বায়োকেমিক্যাল সাইকেলে, একটু আগে কম্পোনেন্ট বলছিলাম। তো রিজার্ভার অ্যাকচুয়ালি কি? রিজার্ভারটা যদি তোমার এয়ার হয়, মানে গ্যাসিয়াস হয়, তাহলে আমরা বলবো দিস সাইকেল ইজ দ্য গ্যাসিয়াস সাইকেল। আর যদি রিজার্ভারটা কোনো তোমার আর্থ ক্রাস্টের পার্ট হয়, মানে কোনো সলিড ম্যাটেরিয়াল হয় যেটা তোমার ডিপোজিশন আছে, ডিপোজিট হয়ে আছে, দেন দ্যাট টাইম আমরা বলবো হচ্ছে বায়োজিওকেমিক্যাল সাইক্লিং এর সেকেন্ড পার্ট ক্লাসিফিকেশন সেডিমেন্টারি সাইকেল। সেডিমেন্টারি সাইকেল মানে সেডিমেন্ট ফর্ম করেছে, সেডিমেন্ট মিন্স ডিপোজিশন হয়েছে, সলিড ম্যাটেরিয়ালস এর ডিপোজিশন হয়েছে। তো একটা সলিড ম্যাটেরিয়াল একটা গ্যাসিয়াস মলিকিউলস এর মধ্যে হয়। তো এই ব্যাপারটার জন্য ডিফারেন্সিয়েট ক্রিয়েট করেছে। তো গ্যাসিয়াস সাইকেল হচ্ছে রিজার্ভার। ইন গ্যাসিয়াস সাইকেল হিয়ার the reservoir is the gas, মানে এয়ার হতে পারে, or the ocean হতে পারে। ওশান হতে পারে as a gaseous cycle এর পার্ট, বিকজ ওশানে ইভাপোরেশন হয়, ইভাপোরেশন পসিবল।
সো ইভাপোরেশন মানে আলটিমেটলি ওটা গ্যাসিয়াস ফেজেই যাচ্ছে। তো যেখানে রিজার্ভারটা গ্যাসিয়াস ফেজে থাকে, দ্যাট টাইম আমরা বলবো দ্যাট সাইকেলস আর কল গ্যাসিয়াস সাইকেল। অ্যান্ড এয়ার হতে পারে, গ্যাস ফর্মেও থাকতে পারে, অ্যান্ড ইভাপোরেটেড ফর্মেও থাকতে পারে। দ্যাট মিনস ওশান ক্যান বি আ রিজার্ভার ইন গ্যাসিয়াস সাইকেল। Sedimentary cycle, here the major reservoir is earth crust. Major reservoir is earth crust. That means কোনো জায়গায় sediment হয়ে আছে, where the element released by weathering. একদম সয়েলের তুমি যদি পড়েছিলে দেখবে, একদম সয়েলের বেসটাই ছিল হচ্ছে তোমার এই ধরনের এলিমেন্ট, রক পার্টিকেল, যেটা ওয়েদার করলে তবেই তোমার এটা উপর দিকে উঠতে থাকে, মানে মিনারেলস গুলো লিচ আউট হতে থাকে। সো ওয়েদারিং মানে হচ্ছে তোমার ব্রেকডাউন করা, ব্রেকডাউন আর স্প্লিটেড ইনটু স্মল পার্টিকেলস, দ্যাটস কল ওয়েদারিং। সো ওয়েদারিং যখন হবে সেডিমেন্টারি সাইকেলে আর্থ ক্রাস্ট কাজ করবে। তো কোনটা র্যাপিড কোনটা স্লো কি বলবে? from that idea, sedimentary cycle কি rapid cycle or slow process, gaseous cycle rapid or slow? গ্যাসিয়াসটা র্যাপিডলি হবে। Correct. So gaseous cycle rapid process, quickly হবে because gas involved আছে। sedimentary cycle weathering হতে টাইম নেবে, weathering মানে স্মল স্মল স্প্লিটেড হতে মলিকিউল মিনারেলস এলিমেন্ট টাইম নেবে। so it is slow moving process, slow moving process। গ্যাসিয়াস সাইকেলে মেইনলি নিউট্রিয়েন্ট, এটা হচ্ছে নন মিনারেলস। সেডিমেন্টারি সাইকেলে সাইকেলস আর মিনারেলস, কারণ এখান থেকে মিনারেলস লিচ আউট করে আর্থের কাছ থেকে। in the form of gas, nutrients are, obviously এটা ফার্স্ট পয়েন্টেই ঢুকবে। গ্যাসিয়াস সাইকেলে তো নিউট্রিয়েন্টটা গ্যাস ফর্মে থাকবে, আর নিউট্রিয়েন্টটা এখানে নন গ্যাসিয়াস। এক্সাম্পল কি হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, and question হচ্ছে gaseous cycle and give some example। gaseous cycle এর আন্ডারে পড়বে নাইট্রোজেন সাইকেল। এক্সাম্পল অফ gaseous cycle, নাইট্রোজেন সাইকেল আমাদের সিলেবাসে আছে, আমরা চেক করব। কার্বন সাইকেল, কার্বন সাইকেল সিলেবাসে আছে, আমরা চেক করব। অক্সিজেন সাইকেল, অক্সিজেন সাইকেল সিলেবাসে নেই, তো আমাদের সিলেবাসে নাইট্রোজেন আছে, আমাদের সিলেবাসে নাইট্রোজেন সাইকেল আছে, কার্বন সাইকেল আছে। সেডিমেন্টারি সাইকেলের আন্ডারে পড়ছে হচ্ছে ফসফরাস, ফসফরাস সাইকেল। আয়রন সাইকেল, ক্যালসিয়াম সাইকেল। ফসফরাস, আয়রন এন্ড ক্যালসিয়াম, এর মধ্যে অনলি ফসফরাসটা আছে। ফসফরাস সাইকেল। তুমি বলবে স্যার আরো একটা সাইকেল আমি দেখতে পাচ্ছি সিলেবাসে, এটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না কোনো পার্টেই, যেটার নাম হচ্ছে সালফার সাইকেল। তো সালফার সাইকেল স্যার কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে? সালফার সাইকেল এমন একটা সাইকেল যেটা কুড বি সেডিমেন্টারি অ্যান্ড গ্যাসিয়াস, কারণ এই সাইকেলটা যখন রান করে সাম গ্যাসিয়াস মলিকিউল জেনারেট করে লাইক H2S, আবার সেডিমেন্টারি পার্টিকেলও জেনারেট করে। সো সালফার সাইকেল ইন বিটুইন, সালফার সাইকেল ইন বিটুইন। So sulfur cycle normally sedimentary,
sedimentary, but during the sulfur cycle H2S, but during cycle hydrogen sulfide, sulfur dioxide SO2 generated as a gaseous component. As gaseous component. So due to this, sulfur cycle is neither sedimentary nor gaseous. So they are in between of that. Point clear? হ্যাঁ। বাকিরা বলবে। বাকিরা কেউ আছো নাকি? Yes, sir. হ্যাঁ, তো একটু আনসার করো। তো ক্লাসিফিকেশন ডান। নেক্সট আমরা একটা হাইপোথিসিস পড়ব, দেন সাইকেলে ঢুকবো। ঠিক আছে? তো হাইপোথিসিস রিগার্ডিং বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল। আর এই কোশ্চেনটা মাঝে মাঝে দিয়ে দেয়। So hypothesis given by the hypothesis আগে নেমটা বলে দিই। It is the Gaia hypothesis. GAIA. Gaia hypothesis. Regarding biogeochemical cycle. And this hypothesis provided by James Lovelock, proposed by this hypothesis given by James Lovelock, and Gaia hypothesis actually mention quote unquote statement দিচ্ছি, দেখবে এগ্রি করবে কিনা, লিভিং অর্গানিজম and their elements and their materials are tightly coupled. Tightly coupled, and the couple system act as is a super organism. আচ্ছা, এই ওয়ার্ডটা না তুলে, গাইয়া হাইপোথিসিস না তুলে এটার কোশ্চেন দিয়ে দেয়। সুপার, হোয়াট ইজ সুপার অর্গানিজম? Couple system is a super organism and it is evolved to emerge new property, ability to self-regulate, the climate and chemistry. The climate and the chemistry. Quote unquote লাইনটা রিড করো, কিছু মাথায় ঢুকছে কিনা দেখো। জেমস লাভলকের গাইয়া হাইপোথিসিস কি বলতে চাইছেন? What he actually stated about in that hypothesis. Clear mention করছে দেখো, লিভিং অর্গানিজম and their materials, মানে একটু আগে যেটা আমি বায়োজিওকেমিক্যাল সাইক্লিং এর ওয়ার্ডে বলে দিয়েছি, মিনিং এ যখন বলছিলাম যে এখানে ডিফারেন্ট প্রসেস হয় and this process এ এলিমেন্ট ট্রান্সফার হয় from environment to organism and organism to environment. Yes or no?
তো এখানে এটাই বলছে লিভিং অর্গানিজম এন্ড ম্যাটেরিয়ালস টাইটলি কাপলড, দ্যাট মিন্স কেউ কাউকে ছাড়া সার্ভাইভ করবে না। মিন্স লিভিং অর্গানিজম ক্যান নট সার্ভাইভ উইদাউট এলিমেন্টস। সার্ভাইভ করবে কার্বন ছাড়া, নাইট্রোজেন ছাড়া, ফসফরাস ছাড়া, এনি অফ দ্য এলিমেন্টে যদি ডেফিসিট করে সার্ভাইভ করবে অর্গানিজম? অবভিয়াসলি সার্ভাইভ করবে না। সো লিভিং অর্গানিজমস এন্ড দেয়ার ম্যাটেরিয়ালস আর টাইটলি কাপলড, দ্যাট মিন্স ওয়েল রেগুলেটেড। অ্যান্ড কাপল মানে কি একটা আর একটার জন্য ভেরি মাচ নেসেসিটি। So this couple system actually forms super organism. এটা definition এ তোলে what is super organism. So super organism actually Gaia hypothesis এর part, যেখানে বলা হচ্ছে জেমস লাভলক বলছে লিভিং অর্গানিজমস এন্ড ম্যাটেরিয়ালস when they are coupled each other form super organisms. And these super organisms, super organism actually কারা আছে? লিভিং অর্গানিজম আছে and materials মানে এলিমেন্টস গুলো রয়েছে। সুপার অর্গানিজম ইভলভ করে, obviously evolution is a part of the life, evolution continuously occur and in future also evolution occur. So evolve তো হবে, and evolve হবে, new property emerge করবে, after that they can be self regulate, নিজেরা নিজেদের রেগুলেট করবে, chemistry and climate. পয়েন্ট ক্লিয়ার? তো সুপার অর্গানিজম যেটা ফর্ম করলো লিভিং অর্গানিজমস এন্ড এলিমেন্টস ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে, এরা ইভলভ তো করবে অবভিয়াসলি, যত দিন যাবে ইভলভ হবে। স্লো ইভলভ হতে পারে, লার্জার অর্গানিজমে স্লো ইভলভ হয়, স্মলার অর্গানিজম লাইক ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস কুইকলি ইভলভ করে। বাট ইভলিউশন ইজ আ পার্ট অফ আ লাইফ, এটা তোমাকে 100% মানতে হবে, বিকজ নেচার কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হবে। আজকে যা টেম্পারেচার, আজকে যা ওয়েদার কন্ডিশন, আজকে যা ক্লাইমেট সিচুয়েশন, আফটার 100 ইয়ার্স এটা থাকবে না। থাকবে কি? চেঞ্জ হবে। সো উইথ দ্য চেঞ্জ, অর্গানিজম যদি না চেঞ্জ করে তাহলে ডাইনোসর হতে হবে, দ্যাট মিনস এক্সটিং হতে হবে। সো আমাদেরকেও চেঞ্জ করতে হবে ইন অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। দ্যাট টাইম অনলি আমরা উই ক্যান সার্ভাইভ, আদারওয়াইজ উই আর এলিমিনেটেড ফ্রম দ্যাট। তো যেটা আমরা তোমার ডারউইন বা ল্যামার্কের হাইপোথিসিসে পড়ি। তো কন্টিনিউয়াসলি ইভলভ দরকার। তো সুপার অর্গানিজমটা ইভলভ হয়, সেলফ রেগুলেটরি প্রপার্টি থাকে, নিউ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট ক্যাপাসিটি থাকে, আর মেনটেন করার ক্যাপাসিটি থাকে। পয়েন্ট ক্লিয়ার কিনা বলবে? Yes, sir. তো আমাদের স্টার্টিং সাইকেলে ঢুকবো আজকে আমরা, দ্যাট ইজ কার্বন সাইকেল। কার্বন সাইকেল দিয়ে আমরা স্টার্ট করব। নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা ফলোইং সাইকেল গুলো মানে কমপ্লিট করব। ভেরি সিম্পল সাইকেল কার্বন। তো আমরা দেখি সাইকেল। অল টাইম বলবো সাইকেল ডিফারেন্ট বুকে ডিফারেন্ট ভাবে মেনশন থাকে, ঠিক আছে? তুমি যদি প্রেসকট করলো ডিফারেন্ট ওয়েতে লেখা থাকবে, বা সাইকেলটা করা থাকবে যেটা ব্লকে করলে সেম একটু ডিফারেন্ট পাবে, বা আদার বুক যদি দেখো একটু ডিফারেন্ট দেখতে পাবে। তো আমি যেটা মেনটেন করি সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ বুক। তো প্রেসকট আমি মেনটেন করব। অ্যান্ড প্রেসকট যেহেতু তোমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ইন্ডিয়া কেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মাইক্রোবায়োলজি স্ট্যান্ডার্ড বুক, তো অবভিয়াসলি প্রেসকটে আমরা মেনলি ডায়াগ্রামটাকে ফলো করব। ইন কেস অফ বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল, যাতে কেউ হাত দিতে না পারে, কাটতে না পারে, বা যদি কাটেও আমার কাছে অপশন থাকবে বলার যে স্যার এটা প্রেসকট থেকে পড়া বা প্রেসকট থেকে নেওয়া, তো সেখানে কাটতে গেলে দুবার ভাববে। তো আমি যেটা ট্রাই করব এখানে সব বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল গুলো প্রেসকট থেকে স্ট্যান্ডার্ড বুক থেকে নেওয়া, কারণ বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকেল কিন্তু চেঞ্জ হয়, বুক টু বুক ভ্যারি করে, ঠিক আছে? তো একটাই আমরা ক্লিয়ার করব, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য প্রেসকটিক। ফার্স্টই বলে রাখলাম। স্টার্ট করবো হচ্ছে কার্বন সাইকেল। কিছু পয়েন্ট আগে চেক করে নি, দেন আমরা সাইকেলে যাচ্ছি। কার্বন সাইকেলে রিজার্ভ, কার্বন সাইকেলের রিজার্ভার মেনলি হচ্ছে রক অ্যান্ড সেডিমেন্টস।
99.5%, ocean 0.05%, and atmosphere fossil fuel. These are reservoirs of carbon cycle. Source, carbon cycle source কোথা থেকে স্টার্টিং হবে? সোর্স কার্বন সাইকেলের মেন কন্ট্রিবিউটর হচ্ছে হেটারোট্রপিক মাইক্রোবস। হেটারোট্রপিক মাইক্রোবস, because heterotrophic microbes continuously do respiration, and during respiration carbon dioxide are released. So heterotrophic microbes release carbon as carbon dioxide. Source done. Sink, third point. Sink, সিঙ্ক মানে কি? সোর্স মানে তো বুঝলাম, সোর্স মানে হচ্ছে যেখান থেকে জেনারেট করে। সিঙ্ক মানে কি? হোয়াট ইজ সিঙ্ক? কেউ পারবে? সিঙ্ক কখন বলবো? সিঙ্ক মিনিংটা কি? বেসিন, বেসিন আমাদের বাড়িতে বেসিন আছে, বেসিন আছে তো, তো ওটাকে আমরা কি বলি? সিঙ্ক বলি না, সামটাইম কি বলি ওটাকে? সিঙ্ক। সিঙ্ক মানে কি অ্যাকচুয়ালি? যেখানে হোল্ড করার ক্যাপাসিটি থাকে, হোল্ড করছে, কোনো কিছুকে হোল্ড করে রাখছে, তখন আমরা ওটাকে সিঙ্ক বলি। বেসিনটাকে আমরা তোমার কমন ল্যাঙ্গুয়েজে সিঙ্ক বলি মাঝে মাঝে, সিঙ্কের মধ্যে রাখো, কি এই রাখো ওই রাখো। তো সিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি কি? সিঙ্ক হচ্ছে যেখানে হোল্ড করে, সেটা এনিথিং হতে পারে, এলিমেন্টস হতে পারে, মিনারেলস হতে পারে, ওয়াটার হতে পারে, কোনো এখানে যেমন কার্বনকে হোল্ড করবে। তো সিঙ্ক, সিঙ্ক কারা? সিঙ্ক হচ্ছে যেখানে হোল্ড করে থাকবে। তো সিঙ্ক কারা হবে এখানে? হোল্ড করবে কারা? প্লান্টস, বিকজ ওরা কি করে? কার্বন ডাই অক্সাইড কে ইউটিলাইজ করে ফটোসিনথেসাইজ করে, ফটোসিনথেসাইজ করে এটাকে গ্লুকোজে কনভার্ট করে দেয়। দ্যাট মিনস তোমার রিডিউস করে ঢুকিয়ে দেয়, রিডিউস করে তোমার অর্গানিক কম্পাউন্ডে কনভার্ট করে দেয়। তো প্ল্যান্টের মধ্যে মলিকিউল গুলো অ্যাজ আ সিঙ্ক হয়ে থাকবে কার্বন। প্ল্যান্ট ছাড়া আর কে করতে পারে? ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনস আছে, ফটোসিনথেসিস যারা করবে তারাই সিঙ্কার হবে। And other autotrophic organism, other autotrophic organism, microbes that take carbon dioxide from the environment and reduced into organic compounds, organic compounds. So clearly কার্বন এখন দেখো সিঙ্ক হয়ে গেছে, মানে কি ঢুকে গেছে, এন্টার হয়ে গেছে, এন্ট্র্যাপ হয়ে গেছে কার মধ্যে? অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর মধ্যে। সেটা গ্লুকোজ হতে পারে, গ্লুকোজ ইন ফিউচার কনভার্ট করবে স্টার্চে, আরো কিছু ডিফিকাল্ট মলিকিউল তৈরি করতে পারে প্ল্যান্টের জন্য, সেলুলোজ হতে পারে, হেমিসেলুলোজ হতে পারে, পেকটিন হতে পারে। দিস আর দ্য সাম molecules where carbon is seen. So before enter into the carbon cycle, 3 points should be clear in your mind. Reservoir, যেখানে তোমার অনেক হোল্ড করে রয়েছে, মেনলি রিজার্ভার রক্স এন্ড সেডিমেন্টস, ওশান হতে পারে, ফসিল ফিউল হতে পারে, অ্যাটমসফিয়ার হতে পারে, ভেরি ভেরি মাইনিউট অ্যামাউন্ট। আর মেন এক্সচেঞ্জটা কার মধ্যে হচ্ছে? এক্সচেঞ্জটা, এটা তো রিজার্ভার পুল। আর এক্সচেঞ্জ পুল কোনটা? সোর্স এন্ড সিঙ্ক। What is the source? Source is the carbon dioxide that is generated by respiration by any heterotrophic organism. So that is the source. And sink কি হচ্ছে? And sink হচ্ছে তোমার যেখানে carbon dioxide from the atmosphere used by the organism like plant and other organism, photosynthetic organism,
and reduce into the organic compound like glucose. That is the thing. Point clear? হ্যাঁ স্যার। সাইকেলে ঢুকি, আগে সাইকেলের স্টেপস চেক করব, দেন সাইকেলটা আমরা কন্টিনিউ করব। আগে স্টেপ চেক করব, কার্বন সাইকেলের স্টেপ। সাইকেল খুব সহজ হয়ে যায় যদি আমরা বুঝতে পারি স্টার্টিংটা কোথা থেকে যদি করি, মানে স্টার্টিং যদি পয়েন্ট আমরা বুঝে যাই, তাহলে যে কোনো সাইকেল আমরা কিন্তু আরামসে টেনে দিতে পারি বা প্র্যাকটিস করলে নেমে যাবে। শুধু জানতে হবে যে স্টার্টিং আমার কোন জায়গা থেকে করবো, তা স্টার্টিং পয়েন্ট। না হলে খুব প্রবলেম ক্রিয়েট হয়, তুমি উল্টো পাল্টা মিডিল জায়গা থেকে যদি স্টার্ট করবে তো মেলাতে পারবে না সাইকেল। তো স্টার্টিং পয়েন্ট ইজ ভেরি নেসেসারি। যদি স্টার্টিংটা আমরা একদম অ্যাকিউরেট পিন পয়েন্ট করি, আমাদের সাইকেল কিন্তু একবার দুবার প্র্যাকটিস করলে আমাদের এক্সামে আরামসে তোমার লিখে আসতে পারবো। এটার জন্য কোনো চিট নিয়ে যেতে হবে না। সাইকেল গুলো মেনলি তোমার চিট নিয়ে যাবে। দেখবে তোমার ছেলে পুলে বা তোমার স্টুডেন্টসরা দেখবে কি হবে, তোমার ফ্রেন্ডরা কি হবে, যে সাইকেল গুলোকে সব নিয়ে গেছে চিট ফর্মে। কিচ্ছু দরকার নেই, যদি সাইকেলের পয়েন্টটা জানো অ্যান্ড তুমি যদি এক দুবার বাড়িতে এটা প্র্যাকটিস করো, আরামসে সাইকেল চলে আসে। ঠিক আছে? তো সাইকেলের জন্য খুব কিছু বেশি এফোর্ট দিতে লাগে না, শুধু পয়েন্টটা জানবো, প্রসেসটা জানবো, অ্যান্ড সাইকেল অটোমেটিক আসবে। দেখি আসে কিনা, ট্রাই করি আমরা। কার্বন সাইকেল, কার্বন সাইকেলের হোয়াট আর দি স্টেপস, স্টেপস গুলো আগে ভালো করে চেক করি। স্টেপস ইন কার্বন সাইকেল। স্টেপ নাম্বার 1, কার্বন ফিক্সেশন। স্টেপ নাম্বার 1, কার্বন ফিক্সেশন। একটু আগেই বললাম কার্বন ফিক্সেশন হয় ফটোসিনথেটিক অর্গানিজম করবে। হিয়ার atmospheric carbon dioxide CO2 convert into organic matter, convert into organic matter. Plants are principal CO2 fixing organism. But half of the, actually more than half of the carbon fixation done by microbes. Very critical. আমরা শুধু ভাবি প্লান্টই করছে কার্বন ফিক্সেশন, ফটোসিনথেসিস না। মাইক্রোবস, যেগুলো ফটোসিনথেটিক মাইক্রোবস, chemo-autosynthetic microbes, they are also doing fixation and they are actually contribute half of the fixation. তো এটাকে আমরা নেগলিজেবল ধরে রাখি, আমরা শুধু প্লান্টকে ফোকাস করি, বাট প্লান্ট ছাড়াও বাকি অর্গানিজম, দ্যাট মিনস মাইক্রোবস, যেটা মাইক্রোবায়োলজির মাইক্রোবস, ব্যাকটেরিয়া, এরা কিন্তু ভালো অ্যামাউন্ট, মোর দ্যান হাফ অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ফিক্স করে টোটাল কার্বন ফ্লাক্সে। ঠিক আছে? So half of the carbon fixation of the earth fixed carbon, total earth fixed carbon done by microbes, done by microbes. So carbon fixation is the first step of the carbon cycle. কার্বন ফিক্সেশন ছাড়া আর কি পসিবিলিটি আছে কার্বন ডাই অক্সাইডের ইউটিলাইজেশন? নাম্বার 2, মিথানোজেনেসিস। মেথানোজেনেসিস, অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাই অক্সাইড রিডিউসড হয়ে তো কার্বন ফিক্সেশন হতেই পারে, বাট এটাও হতে পারে অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাই অক্সাইড মিথানোজেনেসিসও কনভার্ট করতে পারে। তো মিথানোজেনেসিস ইজ দ্য অল্টারনেটিভ process where CO2 carbon dioxide reduced, but this reduction is completely anaerobically to form
মিথেন CH4। আমরা কিছুদিন আগে রুমিনেন্ট অর্গানিজমে এই মিথানোজেনকে দেখিয়ে এসেছি। রুমিনেন্ট অর্গানিজমে রুমেনের মধ্যে দিস মাইক্রোবস প্রেজেন্ট থাকে, যেটা রুমিনেন্ট অর্গানিজম ক্যাটেল হোক, তোমার কাউ হোক, বাফেলো হোক, এদেরকে হেল্প করে ডাইজেশন প্রসেসে। তো মিথানোজেনেসিস অ্যানারোবিকই হয়, মানে অক্সিজেনের অ্যাবসেন্সেই এরা গ্রো করে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া গুলো। অ্যান্ড মিথানোজেনেসিস কমপ্লিটলি ডান বাই মাইক্রোবস, আর কোনো অর্গানিজম করায় না, যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেনে কনভার্ট করে। তো ডান বাই মিথানোজেন্স। মিথানোজেন্স হচ্ছে আর্কি ব্যাকটেরিয়া, নট দি ইউ ব্যাকটেরিয়া, দে আর আর্কি ব্যাকটেরিয়া। আর্কি ব্যাকটেরিয়া। So these archaebacteria involved in the methanogenesis process আর কেউ পাচ্ছেন। No other organisms are here can do methanogenesis. Only archaebacteria methanogens can form methane, alternative process. So carbon dioxide এর atmospheric carbon dioxide এর দুটো সাইডে ইউটিলাইজ হতে পারে। দেখতে পাচ্ছ ফার্স্টে হতে পারে কি, ও কার্বন ফিক্সেশনে যেতে পারে, যেখানে প্লান্ট কাজ করবে, আদার ফটোসিনথেটিক অর্গানিজম কাজ করবে ইনক্লুডিং মাইক্রোবস। আর কি হতে পারে অল্টারনেটিভ প্রসেসে, মিথেনে কনভার্ট করতে পারে বাই মিনস অফ মিথানোজেন আর্কিব্যাকটেরিয়া। দিস 2 points ক্লিয়ার? Yes, sir. স্টেপ নাম্বার 3। তো কার্বন তো অ্যাটমসফেরিক ইউটিলাইজ হয়ে গেল, তাহলে কার্বন অ্যামাউন্ট তো কমে যাবে ইন এয়ার। তো এটাকে তো এক্সচেঞ্জ করাতে হবে। তো এক্সচেঞ্জের প্রসেস নাম্বার 3, নাম্বার 4। এক্সচেঞ্জের প্রসেস হচ্ছে নাম্বার 3, কার্বন রেসপিরেশন। কার্বন রেসপিরেশন। কার্বন রেসপিরেশন এটা মেনলি হেটারোট্রপিক অর্গানিজমের রেসপিরেশনের টাইমে হয়। অল ফিক্সড carbons of organic compound, carbons of organic compound oxidize back to carbon dioxide through aerobic or anaerobic respiration and fermentation also, because fermentation also lead to production of carbon dioxide. So carbon dioxide, the organic compound oxidized by the means of respiration. Respiration can be two types: aerobic respiration, anaerobic respiration. Or another type of respiration is it is a not respiration, it is fermentation, devoid of oxygen হয়। So oxygen absence হয়। So fermentation, anaerobic or aerobic respiration এর টাইমে কার্বন ডাই অক্সাইড আবার ব্যাক করে যাবে এনভায়রনমেন্টে, বিকজ এখানে অক্সিডাইজড হবে সাবস্টেন্স। ক্লিয়ার? প্রসেস নাম্বার, স্টেপ নাম্বার 4। স্টেপ নাম্বার 4 কেন লিখছি, কেন এই যে মিথেনটা তৈরি হয়েছে, যেখানে কার্বন অল্টারনেটিভ প্রসেসে কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেনে গেছে, তো এই জায়গা থেকে তো আবার রিফ্লাক্স করতে হবে, ব্যাক করতে হবে। তো এখানে কারা করে, কারা ইনভলভ থাকে? তো দ্যাট প্রসেস ইজ কল মিথানোট্রফি। মিথানোট্রফি and methylotrophy. Methylotrophy. Methanotrophy and methylotrophy. Okay, methanotrophy টা ফার্স্টে লিখি। Methanotrophy means ability to utilize methane. ওয়ার্ড দেখি বোঝা যাচ্ছে methanotrophy মিথেনকে ইউটিলাইজ করবে। Ability to utilize methane as a carbon source to produce carbon dioxide. As carbon source
to form carbon dioxide. দেখো মিথেনকে ইউটিলাইজ করে দিল মিথানোট্রফি প্রসেসে, and they are called, এখানেও ব্যাকটেরিয়া কমপ্লিটলি ইনভলভ থাকবে দিস প্রসেসে, called methanotrophs. Methanotrophs, they are involved in that process when methane CH4 utilized and form carbon dioxide. বলো। আর সেকেন্ড প্রসেসটা হচ্ছে মিথাইলোট্রফি, ওখানে মিথেন ইউজ করেছে আর এখানে মিথাইল কম্পাউন্ড ইউজ করবে। মিথাইলোট্রফি, এবিলিটি টু ইউটিলাইজ কম্পাউন্ড containing methyl groups. Containing methyl group. They are called methylotrophy. Ultimate results in methyl group after utilization, they produce carbon dioxide. And the organisms that involve in the methylotrophy, methylotrophs. Methylotrophs. তো আলাদা করে কোশ্চেন দেয় কার্বন সাইকেলে, যেহেতু কার্বন সাইকেলটা রিলেটিভলি সিম্পল অ্যান্ড ভেরি ইজি টু ড্র, তো ডাইরেক্ট কোশ্চেন দেয় না কার্বন সাইকেল লেখো, ড্র দা কার্বন সাইকেল, রাইট ডাউন দা কার্বন সাইকেল, কোশ্চেন খুবই কম আসে। ভেতর ভেতর থেকে কোশ্চেন আসে, যেমন মিথানোজেনেসিস আসতে পারে। আচ্ছা, এই দুটো প্রসেস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মিথাইলোট্রপস অ্যান্ড মিথানোট্রপস। মানে প্রসেসটা হচ্ছে ট্রফি, অ্যান্ড যারা ইনভলভ থাকে তারা হচ্ছে মিথানোট্রপস, মিথাইলোট্রপস। এদের এক্সাম্পল নেক্সট ক্লাসে আমাকে জানাবে। এক্সাম্পল অফ মিথাইলোট্রপস, এক্সাম্পল অফ মিথানোট্রপস, এক্সাম্পল অফ মিথানোজেন্স। তো আলাদা করে তিনটের এক্সাম্পল, অ্যান্ড এক্সাম্পল তো দেওয়াই আছে, ডেফিনেশন তো দেওয়াই আছে, এক্সাম্পল আমাকে জানাবে। মিথানোজেন্স তোমার এক্সাম্পলস অফ মিথানোজেন্স, কারণ এখানে কমপ্লিটলি ব্যাকটেরিয়াল ইনভলভ, আর এই প্রসেসটা ব্যাকটেরিয়াল ইনভলভ হয়, মিথাইলোট্রপস অ্যান্ড মিথানোট্রপস। এক্সাম্পল হোমওয়ার্ক, এক্সাম্পল অফ মিথানোজেন্স, যেটা এখানে কাজ করছে মিথানোজেনেসিসে। মিথানোট্রপস, মিথেনকে ইউজ করে কার্বন ডাইঅক্সাইডে কনভার্ট করছে, দে আর মিথানোট্রপস। এই যে এখানে মিথানোট্রপিতে ইউজ হয়। মিথাইলোট্রপস, মিথাইলোট্রপস এখানে মিথাইল কম্পোনেন্টকে, মিথাইল গ্রুপ কন্টেনিং কম্পোনেন্টকে ইউজ করে কার্বন ডাইঅক্সাইডে কনভার্ট করছে। বলো, পয়েন্ট ক্লিয়ার? 4 steps in carbon cycle. 4 steps in carbon cycle. Microbes involve হলো কি হলো না? In that cycle microbes কি involve হয়েছে? Answer is yes হয়েছে। কোন কোন স্টেপে হয়েছে? ফার্স্ট স্টেপে হয়েছে, কারণ লিখেছি মাইক্রোবস, হাফ অফ দ্য কার্বন ফিক্সেশন ফটোসিনথেটিক মাইক্রোব দিয়ে হয়, এখানে ইনভলভ হয়েছে। মিথানোজেনেসিস তো কমপ্লিটলি মাইক্রোবস। রেসপিরেশন তো অল থিংস করবে, অল সেল, অল টিস্যু ইনক্লুডিং মাইক্রোবসই করবে, এরাও ইনভলভ থাকবে। আর মিথাইলোট্রপস, মিথানোট্রপস এখানেও কমপ্লিট, এখানে আর কোনো অর্গানিজম না, অনলি মাইক্রোবস ইনভলভ থাকবে। ঠিক আছে, তো সাইক্লিং প্রসেসে মাইক্রোবস স্টার্টিং এ বলেছিলাম ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে এনি অফ দ্য সাইকেলে, এন্ড তুমি চেক করতে পারবে অল সাইকেলে যেগুলো আমাদের সিলেবাসে আছে, মাইক্রোবস এর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। আজকে তো আমরা কার্বন সাইকেল দেখলাম, নেক্সট ক্লাসে আমরা নাইট্রোজেন সাইকেল দেখবো, সালফার ফসফরাস যখন দেখবো দেখবি সব জায়গায় মাইক্রোবস ঢুকে আছে, আর মাইক্রোবস কনভার্সনটা করাচ্ছে। তো কার্বন সাইকেল ড্র করব, আমি স্টার্টিং এ বলছিলাম সাইকেল ড্র করার টাইমে মেন ইম্পর্টেন্ট টাস্ক অ্যাকিউরেট স্টার্টিং পয়েন্টটা খোঁজা। তো এখানে আমরা অ্যাকিউরেট স্টার্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে আমরা চেঞ্জ করব। ঠিক আছে,
অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে আমরা স্টার্ট করব। এবার আমরা প্রসেস গুলোতে যাই। অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাই অক্সাইড কি হতে পারে? অ্যাটমসফেরিক কার্বন ডাই অক্সাইড কি হতে পারে? চেঞ্জ হয়ে গিয়ে অর্গানিক ম্যাটারে কনভার্ট করতে পারে, হ্যাঁ কি না? দিস ইজ স্টেপ নাম্বার ওয়ান। স্টেপ নাম্বার ওয়ান, যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্স হচ্ছে অ্যান্ড অর্গানিক ম্যাটারে কনভার্ট করছে, প্লান্ট রেসপন্সিবল, আদার তোমার ফটোসিনথেটিক অর্গানিজম রেসপন্সিবল। আর কি প্রসেসে ঢুকতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইড? কার্বন ডাই অক্সাইড আর কি প্রসেসে যেতে পারে? অল্টারনেটিভ প্রসেস নাম্বার টু, যেখানে আমরা বলেছি মিথেনে কনভার্ট করতে পারে বাই মিনস অফ মিথানোজেন্স। ইয়েস অর নো? তো কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাটমসফিয়ারের থেকে দুটো জায়গায় ঢুকতে পারে, সিঙ্ক হতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে তোমার ফিক্সেশন হয়ে অর্গানিক ম্যাটারে, যেখানে গ্লুকোজ, সুক্রোজ তোমার স্টার্চ এক্সেট্রা আছে, প্লান্ট অর্গানিক কম্পোনেন্ট। আর হচ্ছে CO2 মিথেনে ঢুকতে পারে, আর এটা কমপ্লিটলি ব্যাকটেরিয়া থ্রুতে হবে। এবার কার্বন ডাই অক্সাইড পুলটাতে তো অ্যামাউন্টটা কমে যাচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইডকে তো আবার রিব্যাক করতে হবে। তো দেন কি করে অর্গানিক ম্যাটার অক্সিডাইজড হয়, অর্গানিক ম্যাটার অক্সিডাইজড হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডে আসে, আর মিথানোট্রফি দিয়ে ঢুকে যায় হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডে। দেখো সাইকেলটা মেনটেন হলো কি না। তো দিস ইজ স্টেপ নাম্বার ওয়ান, যেখানে হচ্ছে তোমার কার্বন ফিক্সেশন হয়েছে, যেখানে ফটো অটোট্রফস আর কেমো অটোট্রফস বোথ ইনভলভ হয়েছে। ফটো অটোট্রফস and chemoautotrophs. স্টেপ নাম্বার টু হচ্ছে এটা, যেটা ব্লুতে এঁকেছি। স্টেপ নাম্বার টু, যেখানে হচ্ছে তোমার মিথানোজেনেসিস হচ্ছে and মিথেনে কনভার্ট করেছে। স্টেপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে দিস ওয়ান, অর্গানিক ম্যাটার কার্বন ডাই অক্সাইডে অক্সিডাইজড হবে, রেসপিরেশন এন্ড ফার্মেন্টেশন, এরোবিক অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, ফার্মেন্টেশন, অক্সিডাইজড হবে and কার্বন ডাই অক্সাইডে কনভার্ট করবে। এটা হচ্ছে দিস স্টেপ নাম্বার ফোর, where methane convert into oxidize into carbon dioxide by methanotrophy and methylotrophy. অক্সিডাইজ রিডাকশন লিখে দিতে হবে। কার্বন ডাই অক্সাইড অর্গানিক ম্যাটারে কনভার্সন, এটা অক্সিডাইজ না রিডিউসড কার্বন ডাই অক্সাইড টু অর্গানিক ম্যাটার, অক্সিডেটিভ না রিডাকটিভ? ইট ইজ রিডাকটিভ। organic matter to carbon dioxide, oxidative, carbon dioxide to methane, obviously reductive, methane to carbon dioxide, oxidative. And next, aerobic or anaerobic, তো সাইকেলে অ্যারোটাকে ডিফার করাবো। অ্যারোটাকে আমরা একটু স্ট্রাইপ দিয়ে দেখাচ্ছি। ওকে, স্ট্রাইপড অ্যারো, সেটা ব্লু হতে পারে, ব্ল্যাক হতে পারে। আর একটা আছে তোমার নর্মাল অ্যারো। তো স্ট্রাইপড অ্যারো হচ্ছে ইট ক্যান বি বোথ এরোবিক
process and anaerobic process. Through aerobic and both anaerobic process এই 1 2 and 4 রান করতে পারি, aerobic প্রসেস হতে পারে anaerobic প্রসেস হতে পারে, বাট the step number 2 it is completely anaerobic, that's why আমরা কোনো স্ট্রাইক দিইনি, so it is anaerobic. তো স্মল স্মল ডিটেলস দেওয়া আছে সাইকেলে, যতক্ষণ না তুমি ডিকোড করছো ব্যাপারগুলো বোঝাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই সাইকেলটা একটু বোঝার থাকে আর স্টার্টিং পয়েন্টটা জানার থাকে, তাহলে সাইকেল নিজে করা যায়, খুব কিছু ডিফিকাল্ট নয়। আর কার্বন সাইকেল যেটা আমি আজকে স্টার্টিং এ ধরেছি ভেরি ভেরি ইজি। আরো কমপ্লিকেটেড সাইকেল তো নেক্সট ক্লাসের জন্য ওয়েট করছে, নাইট্রোজেন সাইকেল, ফসফরাস সালফার। তো কি কি ডিটেলস দিলাম, স্টেপস দিলাম, অক্সিডেশন হচ্ছে না রিডাকশন হচ্ছে দিলাম, এন্ড অ্যারো চেঞ্জ করেছি, শেড করিয়েছি, কোনো জায়গায় স্ট্রাইপ দিয়েছি, কোনো জায়গায় নরমাল অ্যারো দিয়েছি। স্ট্রাইপ আর নরমাল অ্যারো মানে হচ্ছে আমরা বোঝাতে চাইছি হচ্ছে এরোবিক না অ্যানারোবিক, যদি এরোবিক অ্যানারোবিক বোথ প্রসেসে রান করে দেন আমরা স্ট্রাইপ লিখেছি, আর যেটা নরমাল অ্যারো মানে হচ্ছে কমপ্লিটলি অ্যানারোবিক প্রসেস। কার্বন সাইকেল ক্লিয়ার কিনা বলবেন? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা সাইকেল নিজে করা যাবে? সাইকেল, এই সাইকেলটা কি প্রবলেম আছে বলো, আমি তো বুঝিয়ে দিলাম, তুমি এটা নিজে এক থেকে দুবার যদি প্র্যাকটিস করো আফটার দি ক্লাস, মোটামুটি একটু যদি প্র্যাকটিসে রাখো, বিফোর এক্সামের টাইম একটু প্র্যাকটিস রাখো, তো এটা পারবে না নামাতে কার্বন সাইকেল? এটা আমি কার্বন সাইকেল ইজিতেই আছি, এরপরে আরো কমপ্লিকেটেড সাইকেল গুলো যখন আমি করাবো দেখবে যে হয়ে যাবে, খুব কিছু প্রবলেম হয় না। সাইকেল একটু বোঝার ব্যাপার আছে, স্টেপস গুলো আর স্টার্টিং পয়েন্ট, দ্যাটস ইট, সাইকেল ডান। তো আজকে এত অবধি রাখবো, কার্বন সাইকেল অবধি। নেক্সট ক্লাসে আমরা যাব হচ্ছে তোমার নাইট্রোজেন সাইকেল, দুটো সাইকেল পড়বো, নাইট্রোজেন পড়বো, ফসফরাস পড়বো। বলো ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। এন্ড করলাম তাহলে, কোনো কোশ্চেন থাকলে করো, আদারওয়াইজ এন্ড করছি। কোনো কোশ্চেন আছে রিগার্ডিং টুডেস টপিক? ক্লিয়ার? এন্ড করছি। এটা দেখবে প্রেসকটের এটাই ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে, প্রেসকটে খুলে কার্বন সাইকেলটা খুলবে দেখবে এটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। এন্ড করলাম।